So let's we see some definitions. पहिली definition आहे pole pitch. Pole pitch म्हणजे it is defined as peripheral distance between center of two adjacent poles. इथं जे दोन पोल्स दाखवलेले आहेत पोल 1 आणि पोल 2 यांच्यामधलं सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स जे आहे इट इज नथिंग बट पोल पिच. व्हाय इट इज पेरिफेरल? बिकॉज पोल बघा प्लेस करताना इट इज प्लेस्ड in a cylindrical drum, right? So it is a peripheral distance between the two poles, but it is the center of two adjacent poles. Okay. Second definition is conductor. It is the active length of wire. Why it is active length? Because it is actually influenced by a magnetic field and EMF is get induced in it. Third definition is coil. What is the definition of coil? The coil, it is nothing but a conductor. Mn, you can see in the diagram, Mn is the conductor, first conductor. OP is the second conductor. These two conductors are connected at one end. You can see here Mn आणि OP हे एका पॉइंटला काय केलेले आहेत, कनेक्ट केलेले आहेत. It forms a coil. It is also called as single turn coil because it consists of only two conductors which is connected together. It forms one turn of coil. There are types of coil. First is single turn coil and second is multi turn coil. In case of single turn coil, similar, it has how many conductors? Two conductors. It has two conductors as shown in figure first. You can see in this figure it consists of Mn one conductor, OP one second conductor. These two conductors are connected at a ends. Then multi-turn coil, it has many conductors. You can see in the diagram 2 which is shown here, it has many conductors. Here coil side 1, coil side 2 and commutator is shown, slot 1, slot 2. कॉईल साईड फर्स्ट कॉईल साईड ही स्लॉट 1मध्ये दिसते, स्लॉट 2मध्ये कॉईल साईड 2 दिसते तुम्हाला, आणि नंबर ऑफ कंडक्टर इज शोन इन द डायग्राम. सो इन धिस डायग्राम देर आर three turns actually, and number of conductors will be how many conductors? If 3 turns, it consists of 6 conductors, because one turn it consists of 2 conductors, so it becomes 2 into 3, 6. So this is about types of coil. Next is definition of coil span. It is very simple. It is the distance between two sides of a coil. I am talking about sides of the coil. You can see here first coil side 1, coil side 2, and the distance between these two coil sides is nothing but coil span. Coil span actually measured in 180 degree on n number of slots. So I have taken here slot number 1, then it will end at 180 degree in slot number 10. So it is a coil span is about 180 degree. So what is the difference between coil span and pole pitch? You can see the distance. There is also distance between centers of two adjacent poles, whereas in coil span the distance between two sides of the coils. Remember this one, do not mix it. Next definition is commutator pitch. It is the distance between segments to which two ends of coils are connected. दोन एंड्स आहेत कॉइलचे ज्या ठिकाणी कनेक्ट केलेले असतात. इट इज द डिस्टन्स बिटवीन दॅट सेगमेंट, बिकॉज कम्युटेटरमध्ये नंबर ऑफ सेगमेंट्स असतात, राईट. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग. You know that armature core, right? It consists of number of slot. In that slot we place the armature conductors. आर्मेचर कंडक्टर्स हे नंबर ऑफ जे स्लॉट्स आहेत आर्मेचर कोरचे त्याच्यामध्ये बसवलेले असतात. दीज कंडक्टर्स आर कनेक्टेड. प्रत्येक कंडक्टर किंवा कॉईल हे कनेक्ट केलेले आहे इन अ स्पेसिफिक मॅनर and it depends on applications. As per the connection of conductors, there are two types of winding. First is lap winding and second is
वेव्ह वाइंडिंग. दोन टाईपचे वाइंडिंग बनतात कशानुसार, जसे आपण कंडक्टर कनेक्ट करणार आहे त्यानुसार. सो फर्स्ट टाईप इज लॅप वाइंडिंग. हिअर व्हेरी सिम्पल फॉर्म्युला यू हॅव टू रिमेंबर. प्रत्येकाने हा फॉर्म्युला लक्षातच ठेवायचा आहे. नंबर ऑफ पॅरलल पाथ इट इज एक्झॅक्टली इक्वल्स टू द number of poles. Number of parallel path it is nothing but A, which is equals to number of poles. असं जर का असेल तर त्याला कोणता वाइंडिंग म्हणतात, लॅप वाइंडिंग. ओके, या लॅप वाइंडिंगचा सगळ्यात महत्त्वाचा डॅश म्हणजे अंडरलाईन केले बघा त्याला मी. इट इज युजफुल फॉर लो व्होल्टेज जनरेशन अँड हाय करंट इट इज युजफुल फॉर लो व्होल्टेज अँड हाय करंट मशीन. लॅप वाइंडिंगचा वापर कुठे केला होतो, ज्या ठिकाणी तुम्हाला लो व्होल्टेजची गरज आहे बट हाय करंट प्रोड्यूस झाला पाहिजे अशा ठिकाणी लॅप वाइंडिंगचा वापर करतात. ॲज वी नो ए इज इक्वल्स टू पी, दॅट इज नंबर ऑफ पॅरलल पाथ जेवढे आहेत तेवढेच पोल्स आहेत. ड्यू टू दॅट प्रेझेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॅरलल पाथ्स फॉर द मॅग्नेटिक फ्लक्स, राईट. So the lap winding armature is capable to produce or to supply large load current. जास्तीत जास्त मोठा करंट जर का आपल्याला सप्लाय करायचं असेल तर लॅप वाइंडिंग वापरायचं. बट फॉर हाय करंट कॅपॅसिटी जनरेटर, ऑब्वियसली ज्या ठिकाणी हाय करंट कॅपॅसिटी आहे जनरेटरची, वी ऑलवेज यूज लॅप वाइंडिंग. बट ड्रॉबॅक काय येईल मात्र, बट इट इज कॅपेबल टू जनरेट लो व्होल्टेज. ओके, ॲज वी हॅव स्टेटेड अर्लियर, द लॅप वाइंडिंग इज यूजफुल फॉर लो व्होल्टेज अँड हाय करंट मशीन. ओके, द डायग्राम इज शोन फॉर द लॅप वाइंडिंग. यू कॅन सी बघा बरं, एक पॉईंट स्टार्ट झालं आहे आणि जेवढे तुमचे पाथ आहेत तेवढेच नंबर ऑफ तुमचे काय आहेत पोल आहेत. दिस इज अबाउट लॅप वाइंडिंग. नेक्स्ट इज वेव्ह वाइंडिंग. हे एक्झॅक्टली अपोजिट आहे. लक्षात ठेवताना एक्झॅक्टली अपोजिट काय लक्षात ठेवायचं, इट इज यूज्ड फॉर, पहिलं बघा, लॅप वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर लो व्होल्टेज हाय करंट. आता अपोजिट आहे वेव्ह वाइंडिंग, म्हणजे काय येणार, इट इज यूज फॉर हाय व्होल्टेज लो करंट, हाय व्होल्टेज लो करंट. ओके, in this wave winding it creates only two parallel paths. फक्त किती पॅरलल पाथ आहे त्या ठिकाणी, दोन आहेत. इट मीन्स नंबर ऑफ पॅरलल पाथ फॉर द वेव्ह वाइंडिंग इज लेस दॅन ग्रेटर दॅन, इट इज लेस दॅन लॅप वाइंडिंग. कारण का, लॅप वाइंडिंगमध्ये जास्तीत जास्त नंबर ऑफ पॅरलल पाथ आहेत, पण या ठिकाणी मात्र किती आहेत, ओनली टू पॅरलल पाथ्स अवेलेबल, इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ द नंबर ऑफ पोलशी त्याचा काही संबंध नाही आहे. देअरफॉर इट विल नॉट प्रोव्हाइड लार्ज करंट. त्यामुळे ते काय करू शकत नाही, लार्ज करंट प्रोव्हाइड करू शकत नाही. बट इट इज कॅपेबल टू जनरेट हाय व्होल्टेज. हाय व्होल्टेज मात्र जनरेट करण्याची कॅपॅसिटी असते. दॅट्स वाय वी यूज सच टाईप ऑफ वेव्ह वाइंडिंग वेअर वी रिक्वायर हाय व्होल्टेज अँड लो करंट. Okay, so from these two, wave winding and lap winding, some difference I have written here as per the parameter.